ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് സീവർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. Gravity. It's the defining principle of physics here on Earth. It affects nearly everything in the universe and is precisely 9.80665 meters per second squared at sea level. It's also how your poop gets from your toilet to the wastewater treatment plant. Sewer systems are wonders of modern infrastructure. Back in the olden days, cities had open sewers where waste flowed through open canals on the streets. Today, we're much more civilized. We transport our waste underground in large pipes. Sewer systems are essential to modern plumbing. Every time you flush a toilet, use a sink, or take a shower, you create liquid waste of varying chemical makeups that has to be transported and treated. You could just flush it into a septic tank, but these tanks require maintenance and come with a host of other issues when integrated en masse for modern cities. We have to manage our waste because it stinks, it contains deadly bacteria, and it has dangerous chemicals that could affect the environment. You probably know that wastewater gets treated at a wastewater treatment plant, but let's take a look how it gets there. Sewer systems. Urban wastewater systems are needed in densely populated areas so you don't have to deal with your neighbor's waste. In ideal environments, sewer systems are completely gravity-fed, meaning that the pipes slope downward from the source, your toilet, to the wastewater treatment plant. This is done because wastewater has a lot of solids in it, making it harder to pump. Wastewater also has a lot of bacteria and chemicals, and when we push it through turbulent environments like pumps, it can create dangerous and deadly gases like hydrogen sulfide. In an ideal sewer system, pipes from each house or building flow into a sewer main that usually runs alongside a road or underneath one. The sewer main in a large area is usually 3 to 5 feet in diameter, with pipes from each house being about 6 to 12 inches in diameter on average. In every sewer main, there are periodical vertical pipes that meet the ground with manholes. These access points are spaced depending upon the local code and needed just in case a problem arises in the sewer main. Say your toddler has a nasty habit of flushing toys. If they do this enough and the toys make it into the main, there might eventually be a major clog that city workers need to remove. Sewer mains will flow into progressively larger and larger pipes as they accumulate more and more sewage, until eventually they reach a wastewater treatment plant. Usually, these plants are in low-lying areas to make engineers' jobs of designing sewer systems much easier. However, all of this gravity-fed sewer system talk is the ideal scenario. What happens when your house is below the elevation of the wastewater treatment plant, or if the sewage needs to travel over a hill? You need to pressurize the poop. This is done using grinder pumps or lift stations to pump the sewage up over hills. These stations collect sewage from lower elevations and utilize pumps to push it up to the needed height where it can gravity flow from there on out. These pumps are specifically designed to handle the high amount of solids seen in waste like toilet paper and flushable wipes. These pumping locations are usually in places of relatively low elevation due to their nature and will likely have a small building to house the equipment. They're also usually placed far away from human populations as they have a nasty habit of exploding, or at the very least producing dangerous levels of hydrogen sulfide due to the turbulent sewage. Sewer systems at their core are a bunch of sloped piped drains that take your waste from your house to a treatment plant. Occasionally there are pumps, but for the most part, gravity does all of the work.
സീവർ സിസ്റ്റം സാധാരണയായിട്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് വഴിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് സീവറേജ് സിസ്റ്റം സാധാരണ ടൗൺ ഏരിയയിലാണ് കാണാറുള്ളത്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ സീവർ നേരെ പോകുന്നത് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിലേക്കായിരിക്കും. കാരണം വേസ്റ്റുകളെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റമാണ്. 4 ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. സിംഗിൾ സ്റ്റാക്കും 1 പൈപ്പും 2 പൈപ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ ഈ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം നേരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സീവർ സിസ്റ്റവുമായിട്ടാണ്. ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്, നമുക്കത് നോക്കാം. ഹൗസ് ഡ്രൈനേജ് 2 തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൺസർവൻസി ടൈപ്പും വാട്ടർ കാരേജ് സിസ്റ്റവും. ഇതിൽ കൺസർവൻസി സിസ്റ്റം എന്തെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഹൗസസൊക്കെ, അതായത് ടൗൺ ഏരിയയിൽ പല കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സോയിൽ വേസ്റ്റ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വേസ്റ്റുകളും, വാട്ടർ വേസ്റ്റൊക്കെ മനുഷ്യൻ തന്നെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അത് മാറ്റിയിട്ട് വാഹനങ്ങളിൽ മാറ്റിയിട്ട് അത് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തള്ളുക. ഇതാണ് കൺസർവൻസി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സിസ്റ്റം ശരിക്കും ശരിയായ ഒന്ന് അല്ല. അത് പല അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും പല അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. രണ്ടാമത്തേതാണ് വാട്ടർ കാരേജ് സിസ്റ്റം. കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളും ജലത്തോടൊപ്പം കുഴൽ വഴി പൊതു സീവറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് വാട്ടർ കാരേജ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത്. ഈ വാട്ടർ കാരേജ് സിസ്റ്റമാണ് വലിയ വലിയ പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത്. കാരണം ഇത് ഏറ്റവും പൂർണ്ണ ശുചീകരണ സംവിധാനത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ രീതിയാണിത്. പക്ഷെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട്. കാരണം ഇത് നടത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ അത് വലിയ പണച്ചെലവുണ്ട്, വലിയ സാമ്പത്തിക ചെലവുകളുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ വലിയ പട്ടണങ്ങളിലൊന്നും ഇപ്പോഴും ഇത്തരം രീതികൾ സ്വീകരിക്കാറില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഹൗസ് ഡ്രെയിനേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ പൈപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സോടുകൂടി ഏകദേശമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് സോയിൽ പൈപ്പ്. സോയിൽ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ വിസർജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പൈപ്പാണ് സോയിൽ പൈപ്പ്. അതായത് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പൈപ്പാണ് ഈ സോയിൽ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോയിൽ പൈപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വ്യാസം, അതായത് മിനിമം ഡയമീറ്റർ എന്നത് 100 mm ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോയിൽ പൈപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വ്യാസം 100 mm ആണ്. സാധാരണയായിട്ട് ഈ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ വയർ പൈപ്പ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ PVC, കോമൺ ആയിട്ട് PVC ആണ് കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെയാണ് വേസ്റ്റ് പൈപ്പ്. ബാത്ത് ടബ്, വാഷ് ബേസിൻ, സിങ്ക് ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വെള്ളം, വേസ്റ്റ് വെള്ളം വഹിക്കുന്ന പൈപ്പാണ് വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നേരെ താടിയിലുള്ള ഗള്ളി ട്രാപ്പിലേക്കാണ് ഈ വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് പോകുന്നത്. ഈ വേസ്റ്റ് പൈപ്പുകൾ 32 mm മുതൽ 110 mm വരെ ഡയമീറ്ററിൽ സാധാരണയായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. PVC, GI, കാസ്റ്റ് അയൺ, ചിലപ്പോൾ AC എന്നീ പൈപ്പുകളാണ് വേസ്റ്റ് പൈപ്പുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഈ വേസ്റ്റ് പൈപ്പുകളാണെങ്കിൽ സോയിൽ പൈപ്പിനേക്കാൾ കനം കുറഞ്ഞതും കരുത്ത് കുറഞ്ഞതും ആയിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സോയിൽ പൈപ്പ് നേരെ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് ഒരിക്കലും നേരിട്ട് ഡ്രെയിൻ പൈപ്പായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യില്ല. അത് ഏത് വഴിയാണ്? ഗള്ളി ട്രാപ്പുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമേ ഈ ഗള്ളി ട്രാപ്പായിരിക്കും ഡ്രെയിൻ പൈപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്താണ് റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പ്. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നൊക്കെ, ടെറസിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന മഴവെള്ളം സ്വീകരിച്ച് ഗള്ളി ട്രാപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പൈപ്പാണ് റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മഴവെള്ളത്തിന് സ്റ്റോം വാട്ടർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ആ സ്റ്റോം വാട്ടറിനെ ഗള്ളി ട്രാപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പൈപ്പാണ്
റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പ്. ഇത് AC കൊണ്ടോ PVC കൊണ്ടോ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ചിലപ്പോൾ കാസ്റ്റ് അയണും കാണും. സാധാരണയായിട്ട് 100 mm മുതൽ 150 mm വരെ വ്യാസമുള്ള റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് നേരെ എവിടേക്ക് പോകും? താഴെയുള്ള ഗള്ളി ട്രാപ്പിലേക്കാണ് പോവുക. ആ ഗള്ളി ട്രാപ്പ് എന്നൊരു പൈപ്പ് വന്നിട്ടാണ് ആ പൈപ്പ് നേരെ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത്. അടുത്ത പൈപ്പാണ് വെന്റിലേഷൻ പൈപ്പ്. ഈ സോയിൽ പൈപ്പ് നിന്ന് വേസ്റ്റ് പൈപ്പ്, ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ്, ഇതിലൊക്കെ മാലിന്യങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൗൾ സ്മെല്ലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ദുർഗന്ധം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈപ്പാണ് വെന്റിലേഷൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് AC അല്ലെങ്കിൽ കനം കുറഞ്ഞ കാസ്റ്റ് അയൺ എന്നിവയാണ് ഈ വെന്റിലേഷൻ പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 50 mm മുതൽ 100 mm വരെ ഡയമീറ്ററുള്ള പൈപ്പുകൾ വെന്റിലേഷന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വെന്റിലേഷൻ പൈപ്പുകൾക്ക് ചുരുങ്ങിയത് 3 മീറ്റർ നീളം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശ്രദ്ധിക്കണം, 3 മീറ്റർ നീളം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു വെന്റ് കോൾ ഉണ്ടാകും. ഈ വെന്റ് കോളിൻ്റെയും പൈപ്പിൻ്റെയും ഇടയിൽ മോസ്കിറ്റോ പ്രൂഫ് നെറ്റ് ഉണ്ടാകും. അതുമാത്രമല്ല, ഈ സോയിൽ പൈപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശൂന്യത ഉണ്ടായാൽ അത് നികത്താൻ വേണ്ടി വായു ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ഈ വെന്റ് പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പൈപ്പ് നോക്കാം, ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ്. സോയിൽ പൈപ്പ്, വേസ്റ്റ് പൈപ്പ്, റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സീവേജ് സ്വീകരിച്ച് പൊതു സീവറിലേക്ക് തള്ളുന്ന പൈപ്പാണ് ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ്. അതായത് നമ്മളെ മറ്റേ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റും സോയിൽ വേസ്റ്റും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് പൊതു സീവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പാണ് ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ വയർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ്, ഇത് മൂന്നും ഏതെങ്കിലും കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് 100 mm മുതൽ 150 mm വരെയുള്ള പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റാണ് അടുത്തത്. സീവേജിലേക്ക് സ്വയം ഒഴുകി പോകാൻ ആവശ്യമായ സെൽഫ് ക്ലീനിങ് വെലോസിറ്റി ലഭിക്കാൻ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പിന് അല്പം എന്ത് കൊടുക്കും? ചെരിവ് കൊടുക്കും. ഡ്രെയിനിലേക്ക് ശുദ്ധവായു പ്രവേശിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫ്രഷ് എയർ ഇൻലെറ്റ് ഡ്രെയിൻ ലൈനിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്രയും ഇനി ഒന്ന് പഠിക്കാം, ബാക്കി ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ.